तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। आज भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 11 ਤੇ 12 जिदा कि मैनू कहा गया कि प्रभु जी तुसी इस दो श्लोकों ते कुछ दसो। तो पहला मैं श्लोक 11 डिस्कस करांगा, फिर मैं श्लोक संख्या 12 डिस्कस करांगा। टॉपिक जिहड़ा अज दा टॉपिक है उसका नाम ते है युद्ध दा शंखनाद। शंखनाद पंजाबी का शब्द तो नहीं है, पर आजकल तो चलो मिक्स ही हो चुका है हिंदी की तो पंजाबी की। बट शंखनाद का मतलब है नाद कहा जाता है आवाज में, शंख की आवाज। जिवें पहला जो युद्ध हुंदा सी तो उदों शंख वजा के अनाउंस किया जाता है। एक्चुअल च शंख जिहड़ा वजाया जाता है वो इस करके वजाया जाता है जदों शुभ काम किया जाता। जिवें असीं मंदिर जाने आ, मंदिर सवेरे सवेरे मंगला आरती जो होंदी है तो मंगला आरती तो पहला शंख बजदा है वेल एज ए वेलकम कि भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का वेलकम वास्ते सारे अलर्ट हो जो ते शंख पुजारी शंख बजाता है। फिर जो आरती खत्म हो जाती है फिर भी शंख बजता है, क्योंकि जो आरती खत्म हो जाती है तो भगवान फिर विराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उदों भी शंख किया जाता है। भगवान का आना, जो भगवान आते हैं सानू दर्शन देने वास्ते, या जो भगवान शेयन वास्ते जाते हैं, रेस्ट करने वास्ते जाते, तां भी शंख बजता है। जिन्ने भी शुभ काम है उहदे वास्ते शंख बजाया जाता है। तो युद्ध का शंख, युद्ध शुरू होने तो पहला जो शंख वजया तो उन्होंने कहा गया शंखनाद। युद्ध होने बस शुरू ही होने वाला है, पर हले युद्ध शुरू होया नहीं है, क्योंकि युद्ध सानू पता है युद्ध कदों शुरू होता है, भगवद गीता बोलने तो बाद। तो भगवद गीता दे विच युद्ध दी युद्ध विच की होया, महाभारत के युद्ध विच वो तो कोई डिटेल्स नहीं हैगी, पर युद्ध शुरू होने तो पहला की होया वो डिटेल तुम इदा समझ सकते हो कि जो शंख वजया, अज मैं डिस्कस करांगा शंख जो वजाया गया तो युद्ध शुरू होने की अनाउंसमेंट की गई। पर उस तो बाद ही अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं देखना चाहना कि लड़न वास्ते कौन कौन आया। थोड़ा जरा टाइम सी 15-20 मिनट का टाइम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही भगवान ने भगवद गीता अर्जुन ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ सारा ज्ञान दिता ਜਿਹੜਾ कि ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ भगवद गीता यथा रूप ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्डेड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ये थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा सी, पर श्लोक संख्या 11 मैं आज डिस्कस करांगा। वो श्लोक संस्कृत विच अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो मेरे को हिंदी दे विच भगवद गीता पंजाबी च नहीं हैगी, पर मैं कोशिश करांगा पंजाबी विच इनू ट्रांसलेट किया जाए ताकि इत्थे जिहड़े पंजाबी ऑडियंस बैठी है सारे नू समझ आ सके। तो श्लोक संख्या 11 है कि अयनेषु च सर्वेषु, इसलिए श्लोक संख्या 10 दे विच ते 11 दे विच जे तुहानू याद होए दुनिया की पुरानियां क्लासिस जी अटेंड कीतियां ने सारियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पहला श्लोक सी ते अज 11वां श्लोक मैं करदा वां। ਜਿਹੜਾ पहला श्लोक बोलिया धृतराष्ट्र ने कि अपने संजय ਨੂੰ पूछा कि संजय ਮੈਨੂੰ दसी कि की होया युद्ध के मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे ते पांडु के पुत्रां ने की किया। तो संजय ने उत्तर दिता, पर उत्तर दे विच संजय ने दुर्योधन की गल छेड़ दी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन बारे ही पूछा सी एक्चुअली। तो संजय दुर्योधन वालों दसदा पे, जिवें हुंदा ना अही दो बंदे जिवें गल्लां करदे पे ते किसी तीसरे बंदे की गल करिए ते तीसरा बंदा तो है नहीं उत्थे, पर अही गल करदे पे ओदी ही गल करांगे। जिवें मैं मान लो कि सुविलास प्रभु की गल करदा पे, ते सुविलास प्रभु ते अभय प्रभु
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੋਟੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਲਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਭੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਭੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਭੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਭੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਭੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਭੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? द्रोणाचार्य, अपने गुरु ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ द्रोणाचार्य ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ द्रोणाचार्य ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਖੜੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਨਿੰਗ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਉਹ ਹੜਪਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ। ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦੱਸੇਗਾ? ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हरे कृष्णा। लतिका माता जी। हाँ जी लतिका माता जी दसो की हुंदा खुराफाती? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। शैतानी। शैतान दिमाग है ना, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਸਭ ਖੜਕਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਪਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਭਰਿਆ ਦਾ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਵੈ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਉਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਗੰਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
द्रोणाचार्य कोलों एजुकेशन ले ली, विद्या ले ली, ज्ञान ले लिया। किस चीज का ज्ञान ले लिया कि किदां लड़ाई की जाती है, पॉलिटिक्स किदां की जाती है, राजनीति किदां की जाती है, कूटनीति किदां की जाती है। और सारी सारी नॉलेज लैके इन्हें की किया, इन्हें उस नॉलेज का मिसयूज किया। किहदे विच पांडव जिहड़े कि साधु सुभाव के बंदे सी, बिल्कुल संत समाज के बंदे, उन्हां दे नाल उन्हां नूं चीट किया, उन्हां नूं धोखा दिता, उन्हां दी सारी प्रॉपर्टी मतलब कि अपने खाते पा ली। ना तुसीं इदां कह लो, मैनूं वर्ड नहीं मिल रहा पंजाबी दे विच, इस करके मैं तुसीं समझो मैं जो कह रहा। तो वो दुर्योधन, हुण ए दुर्योधन कह रहा है कि श्लोक संख्या 10 दे विच ते इन्हें क्या द्रोणाचार्य ने कि साडी जिहड़ी शक्ति है, असीं बड़े पावरफुल हाँ, असीं 100 भरा वां, देखो तुसीं भी साडे नाल हो, क्योंकि साडी सेना नूं प्रोटैक्शन करने वाले कौन है? भीष्म पितामह। पर अज मतलब कि अगले श्लोक दे विच, श्लोक संख्या 11 दे विच इन्हें अपनी स्टेटमेंट चेंज करती। एक पासे तुसीं कह रहे हो, श्लोक संख्या 10 दे विच कह रहे हैं कि अपर्याप्तम तस्मादकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। द्रोणाचार्य नूं कह रहे हैं कि दुर्योधन कह रहे हैं कि देखो साडी जिहड़ी शक्ति है ना, जां साडी जिहड़ी पावर है, साडी सेना भीष्म अभिरक्षितम, साडी सेना नूं प्रोटेक्शन देने वाले कौन है? भीष्म। भीष्म सानूं पता ही है, करैक्टर महाभारत के एक स्टॉन्च करैक्टर ने, बड़े पावरफुल करैक्टर ने, जिन्होंने जे भीष्म पितामह ना हुंदे कौरवां दी साइड ते दुर्योधन की हिम्मत ही नहीं सी रहनी है सोचने की कि मैं पांडवां दे नाल लड़ पां, क्योंकि भीष्म पितामह एक इदां दी पर्सनैलिटी ने जिहड़े दुर्योधन नूं ते वेखना पसंद नहीं करते, पांडवां दे फेवर विच सी पूरा। पर क्योंकि फसे दे सी विचारे, उन्होंने कमिटमेंट की दी सी कि जो इस राज सिंघासन दे बैठेगा, जिहड़ा राजा बैठेगा, ओदी मैं सेवा करांगा। शांतनु नूं प्रॉमिस किया सी भीष्म पितामह ने। इस करके वो फेवर ते विच नहीं सी, पर क्योंकि अपना वचन दिता गया सी उन्होंने, इस करके वो करते पे सी, राज पाठ की सेवा करते पे सी, राज सिंघासन की सेवा करते पे। यही दुर्योधन ने भीष्म पितामह नूं कहा कि साडी जिहड़ी सेना है, भीष्म पितामह ओदी प्रोटेक्शन करते पे। पर अज की कह रहे हैं, भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आज कह रहे हैं कि हिंदी प्रभुपाद जी लिखते पे ने कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। इत्थों सानू पता लगता है दुर्योधन इन्ना तेज दिमाग दा सी, इन्ना शातिर दिमाग दा बंदा सी। वो कह रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः। अपने सारे जिहड़े सैनिक खलोते ने, जिहड़ा सेनापति खलोता है, सारे नूं कह रहे हैं कि जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया, जिद्दां दी तुहानूं मैं स्कीम दस्सी है, जिहड़ी मैं व्यू रचना कीती है, साडी जिहड़ी व्यू रचना की कहंदे ने, जिवें क्रिकेट दे विच तुसीं वेखिया होएगा, जिहड़ा कैप्टन हुंदा है उन्हें एक अरेंजमेंट करता है, सारे क्रिकेट जिहड़े खिडारी हुंदे उत्थे है ना, बॉलर इदां बॉलर आएगा, तुसीं इदां खलोना मैं है ना, उहदे पिछे एक खिडारी खलोता होएगा, एक खिडारी बिल्कुल बॉलर दे पिछे खलोता होएगा, एक लैफ्ट एक राइट है ना, कुछ बाउंड्री ते होणगे, कुछ विचकार खलोते होणगे ना। जिहड़ा बैट्समैन हुंदा है, बैट्समैन भी या जिहड़ा सॉरी बॉलर जिहड़ा वा, बॉलर भी जिहड़े खिडारी हुंदे उन्हां नूं हिंट दिंदा है कि हुण मैं जी मैनूं ते चलो इन्नी नॉलेज नहीं हैगी, बल्कि मैं अपनी गल करदा, मैं क्रिकेट दी मैनूं नॉलेज, पर इन्ना ते पता है कि बॉलर जदों तेज की कहंदे ने उहनूं स्विंग हाँ फास्टर स्पिन है ना, हुंदा ना एक एलबी बॉल हुंदी है जो भी है, ते इदां दी बॉल हुंदी है ना, एक ट्विस्ट करके जाएगी बॉल है ना, आऊं लगेगा कि बॉल खब्बेयों आ रही है पर आएगी सज्जियों। कन्फ्यूज खिडारी नूं कन्फ्यूज करना, जिहड़ा बैट्समैन है उन्होंने कन्फ्यूज करने वास्ते बॉलर बॉल उदां दी पांदा है, ते इशारा करदा है कि हुण मैं बॉल इदां दी पावांगा कि इहनूं बॉल चुकनी पे, तो ज्यादा ये चुक नहीं पाएगा तो तुसीं कैच कर लेना।
ਹੁੰਦਾ ਸੁਵਲਾਸੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੋ। ਇਦਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੂਈਆ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। तो प्रभुपाद कह रहे अपने तात्पर्य दे विच कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त सकते हैं। पंजाबी च मतलब है कि इन्हें इन्नी गल इस करके कही क्योंकि पहले श्लोक संख्या 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿਕਰਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਇੰਨੇ ਏਜਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਦਾ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਟਕੌਂਜ ਪੀਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਟਕੌਂਜ ਪੀਰ, ਜਾਂ ਮੇਚੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਚੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਏਦਾਂ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮ ਆਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ।
ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਉੱਥੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੈ। शिव जी भी रब है, दुर्गा भी रब है, हनुमान भी रब है, गणेश भी रब है, पीर बाबा भी रब है, काला चोर भी रब है, साईं बाबा भी रब है, वाला वाला भी साईं बाबा रब है, बिना वाला वाला भी गंजा साईं बाबा भी रब है, साडे ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਬਈ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਵਿਲਾਸੂ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਸੁਵਿਲਾਸੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਟਿਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਸ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਟੁਕਾਰੀਤਾ, ਫਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। क्योंकि अगो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया। ये मन च की चलदा पिया, दुर्योधन के मन च चलदा पिया कि पहला जदों इन्हां ने वो खेडी सी जुआ, जदों खेडिया है ना, जिहदे करके युद्ध होया सी, जुए च सारे भरा हार गए, पांचे पांडव हार गए, दुर्योधन वगैरह इन्हां ने एक गंदी चाल चल के जित गए उत्थे। ते हुण भी दुर्योधन यही सोच रहा कि जिद्दां इन्हां ने उदों साथ दिता सी जदों ही दुशासन द्रौपदी दा ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ द्रौपदी ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, द्रोणाचार्य ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, कृपाचार्य ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਡਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਿਪੀਕਲ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਟਾਈਪ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ 16 ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਹ 4 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਦਾ? ਅੰਦਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੈਠਾ ਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ ਪਾ ਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੜਪ ਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ, ਬਸ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। तो ये कोई प्रश्न पूछ रहा है मेरे को, तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि लास्ट में जो क्लास खत्म हो जाएगी फिर तुम मेरे को प्रश्न पूछ सकते हो। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਦੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਹਨਾ, ਕਾਲਾ ਚੋਰ, ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਤਰੀ ਸੰਗੀ ਏਕ ਅਸਾਧੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਆਰ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਂਪੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸਤ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਇਹੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਆਚਾਰ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ,
ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਅਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਭਗਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਰਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਮਨਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚਵਲ ਹੈ, ਚਵਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਵਲ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਦਾ ਵੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 12। ਤस्य ਸੰਜਯਨ ਹਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਵ੍ਰਿद्धः ਪਿਤਾਮਹः ਸਿੰਹਨਾਦੰ ਵਿਨद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। अरे तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ਇਹਦੇ ਤਾਤਪਰਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਕਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂ ਵ੍ਰਿਧ ਪਿਤਾਮਹ, ਕਿ ਪਿਤਾਮਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਰੂ ਵ੍ਰਿਧ। ਵ੍ਰਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ। ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਲਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਤੇ ਦੇ, ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਂਬੜ। ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਦਾਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਠੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟੇਗਾ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। 800 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਰੂ ਵ੍ਰਿਧ, ਮੈਚਿਓਰ, ਸੀਨੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ਾਪੰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਹਨਾਦਮ ਵਿੰਦਿਓ ਉੱਚਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਤਾ। ਸ਼ੰਖਮ ਦਦਮੋ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ, ਦਦਮੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸ਼ੰਖ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜੇਗਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਕਲੈਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਦੁਰਯੋਧਨ,
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਯੁੱਧ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬਲਦੇਵ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਉਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਖ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੰਖ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾਇਆ, ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਖ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये लिख रहे प्रभुपाद। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना। ये इत्थों सानू पता लगता है कि जेकर जिवें हुंदा ना कि एक शेर ते सवा शेर, जे दुर्योधन अपने आप नूं शेर समझदा पिया ते भीष्म पितामह भी सवा शेर ने। उन्हां नूं भी पता है कि ये जिहड़ा मेरा पोता है ये किन्ने क पानी च है, उन्हां नूं सारियां करतूतां पता है। ते जो जो दुर्योधन करदा पिया सी वो सारियां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदे होए इन्हां ने शंख वजाया। डायरैक्टली ते दुर्योधन नूं खुश करता, पर इनडायरैक्टली ये दसदा कि काका खुश होने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं शंख वजाया, होर कोई चीज़ नहीं वजाई, कोई ताड़ी नहीं वजाई, कोई इदां दे कुछ काम नहीं किया। मेरे शंख वजाने का मतलब है कि तेरी जित हो ही नहीं सकती, जो तू सोचदा पिया उदां दे तो होना ही नहीं है। जितना किन्ना ने है, पांडवां ने जितना, ते उन्हां दी जित निश्चित है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है कि